بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك يا مولانا لأهل الخير وأن تحفظنا بأجيالنا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس والدير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي بكل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم السر منا لتهديك الستر عنا وآمنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لتهديك الستر عنا وآمنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لتهديك الستر عنا وآمنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا في خلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنما لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنما لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنما لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها
ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. الفاتحة بالحكومة وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi bertanya kita terakhir sifat Nabi Muhammad SAW seperti kita berakhir sampai akhirnya. Ozanina hadina menjadikan berkat bergadir. Bila menantul bagi hamba hafid absen doktor Allah menantul bagi hasil yang berjalan idus. أوزننا ربي بوحين عشان سادنا حبيبنا نبي هدي بن أبي بن حسن الكهف وأباؤنا أسلامنا شيوخنا ورجالنا صلوا على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim wa nafa'ani wa bi ulumihi fi darin. Amin ila angkol. Melanjutkan dari pembahasan kemarin yaitu tentang i'tidal. Di sini dikatakan suatu kemakruhan, yaitu bagi al-musalli ketika mengangkat kepalanya, maksudnya bangkit dari ruku ini, i'tidal itu nadrah ila sama, melihat langit, sami Allah liman hamidah. Lah ngeten iki lho, niku makruh. Sami Allah liman hamidah. Kalian dah ngeten iki makruh. Makruh. Makruh niku apa? Makruh niku apa? Jangan, bukan jangan ya.
pemahaman makruh itu harus dilengkapi. Orang memahami kata makruh itu biasanya satu perkara yang dikerjakan tidak berdosa atau tidak apa-apa, ketika ditinggalkan mendapat pahala. Secara bahasa, makruh itu satu perkara yang dilarang. Kalau katanya makruh, kata-kata makruh diambil dari kata karoha, maknanya dibenci. Dilarangnya ini tidak terikat. Maksudnya apa? Ketika dilakukan ya bukan satu tidak mendapatkan dosa. Beda dengan haram. Akan tetapi ini dibenci gitu. Pahami dulu ini dibenci. Tidak disenangi. Siapa yang tidak senang? Allah wa Rasul. Jadi pemahamannya harus seperti itu. Makruh itu jangan dikatakan, bukan jangan ya, maksudnya lengkapi pemahamannya agar tidak beledu. Sehingga kalau hanya memahami sepenggal, yaitu perkara yang ketika dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Hanya itu aja, itu kurang pas. Sehingga akan sembrono dengan perkara-perkara yang makruh. Perkara yang makruh, padahal makruh itu dibenci, satu yang dilarang, dia disenangi. Sehingga ketika pemahamannya hanya itu, maka ngetekkan gampangnya kurma-kurma. Begitu juga dengan sunnah. Ketika sunnah itu memahaminya hanya ketika dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya ngeteknya sunnah. Guru sunnah ya kok. Nah, kan gitu. Padahal justru dengan satu perkara sunnah ini tadi, manusia akan tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan perkara makruh. Ojo kuali. Kebalikannya karena memahami arti makruh dan sunnah ini hanya sepenggal. Ninggal nisik sunnah, nisik omah nisik makruh. Yang itu dia. Bahas. Ya. Dari satu kemakruhan, Sami Allah liman hamidah, ambil bentuk langit. Nah, boleh. Maju. Di dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini ditanya bagaimana tentang orang yang melihat, mengangkat tangan, mengangkat kepalanya, kemudian melihat kepada langit ketika berdoa. Maksudnya di dalam sholat ini ya. Doa di sholat ila sama ketika berdoa. Yang dimaksud di sini, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Zikirnya iktidal itu ya itu tadi, Rabbana lakal hamd. Nah itu. Nah ini melihat ke atas. Kemudian bagi Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau tidak dihentikan maka pandangan matanya akan disambar petir. Itu dawaikan dia. Ya sallallahu alaihi wasallam jual terus sallallahu alaihi wasallam. Dawaikan di Nabi ngoten. Terus ketika dongak niki wau teng lebete salat delok apa, delok dhuwur, delok langit niki wau. Nah niku lek boten di napa di maka ini itu disambar petir dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini yang perlu kita bahas juga dikatakan bahwa apa? Makmum, imam, atau munfarid, munfarid ini sholat biasa. Itu juga ada kesunahan mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Kemudian dilanjutkan zikirnya Rabbana lakal hamd. Teknisnya yaitu ketika mengangkat tangan itu Sami Allah liman hamidah. Kemudian ketika turun Rabbana lakal hamd. Jadi ketika turun ini ucapkan Rabbana lakal hamd. Nah, ini mawon. Dan di sini dikatakan juga satu kemakruhan, yaitu bagi al-musolli ketika ini dari orang yang sholat ini, ketika mengangkat tangannya ini, dia tidak betul, tidak sahihah,
Tidak benar. Benar ini dikembalikan dengan caranya Nabi Muhammad yang dicontohkan. Dalilnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Di sini mengangkat tangannya tidak shahihah, tidak betul, jadi setengah-setengah. Sampai diriwayatkan di sini dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau melihat mengatakan kepada salah sahabat, mengapa kalian mengangkat tangannya seperti ekor kuda Bilal? Setengah-setengah, betul sampai sempurna gitu. Dan ini banyak. Baik di sini dikatakan ketika akan ruku ataupun ketika ini dalilnya sering terjadi. Jadi ngangkatnya kadang-kadang di wonten sama enten. Allah liman hamidah. Wonten sing ketika ruku Allahu Akbar. Nah, ini sempurnakan. Kenapa? Perbedaan, mohon maaf, kalau ngangkatnya sampai segini, tinggal setengah lagi disempurnakan, butuh berapa energi? Kemudian jika hitung-hitungan secara ekonomis nih, kayak sangat kok, ini makruh. Kayak betul sempurna, di sini dikatakan tidak shahihah, itu makruh, satu kemakruhan. Sampai Allah liman hamidah, kayak kok. Ini kali kan Nabi dikritik langsung ini. Ya, pokok koyok butuhnya jalan. Udah bilang itu sih jalan kayak so, apa? Kayak so menang gitu. Kadang jalan ini kan diwasani ngusir roh gitu. Kok jadi sampai itu tidak sesuai dengan apa anjuran atau yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pahami di sini nanti ada satu perkara yang lebih fatal, lebih penting. Maksud saya fatal ini satu kesalahan yang saya kategori fatal ketika kemakruhan ini sering dilakukan. Berarti kita sering melakukan satu perkara yang dibenci. Makanya memahami kata makruh dan sunnah jangan sepenggal kok, penuhi, lengkapi makna makruh, lengkapi makna sunnah sehingga kita tidak sempurna. Makruh apa? Perkara yang dibenci, tapi kalau dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Kata dibenci ikutkan, jadi tidak sempurna. Ketika kita melakukan satu perkara-perkara yang tidak disukai, bagaimana kita berani melakukan itu padahal yang tidak suka adalah Rabbul Alamin dan kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hati-hati di sini, hati-hati. Maka nih, masuk mempeni perkara sing makruh, mempeni perkara sing sunnah. Sunnah dia terus perkara sing ternyata mungkin kecil bagi sebagian manusia. Maka saya berpendapat, untuk mengenal pribadi yang agung Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kita sering banyak melakukan kesunahan Nabi Muhammad SAW. Dari situ kita akan insya Allah berikan apa ya pengetahuan tentang kekasihnya. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan kesunahan, lebih banyak melakukan kemakruhan, si terjadi depan. Inna nafsala ammarati bisu. Nah, hati-hati. Nah, perkara ini kadang sepele bagi sebagian manusia karena memahaminya hanya sepenggal. Tapi bagi manusia-manusia yang memiliki apa ya keinginan untuk betul-betul itba dohir wa batin, maka akan menjadi perkara yang penting. Meskipun mohon maaf labelnya sunnah. Kalau fardu, pahami fardu itu perkara yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan maka dosa. Atau ketika itu di suatu amal, suatu perbuatan, fardu itu paling dibagi mari orang dasar. Salah satunya yaitu rukun. Diwastani rukun satu perkara yang wajib dilakukan. Ketika ditinggalkan maka akan batal daripada amal yang kita lakukan. Contoh sholat. Rukunnya sholat ditinggal setunggal mawon, dia batal sholatnya, boten sah. Sholatnya boten sah. Makanya beberapa kali Pak terangkan, pulau dan panjenengan kali Allah diciptakan. Wa khalaqul jinna wal insa illa kecuali tiap wudhu. Nah, ibadah ini sudah shahihah wal maqbulah. Paling ujung yaitu makbul. Shahihah harus. Bagaimana bisa makbul kalau nggak sahih? Bagaimana bisa diterima kalau pekerjaan, kalau amalnya ini nggak benar?
Nggak bener, mau salah kok. Ibarat pabrik itu, garap pendamel-damelan pabrik ini disetori yang jeragan ini, salah dia dibalekin. Nah itu pabrik dunia bisa dibalekin, didadani mandi. Nah itu akhirat. Iya, itu mikir nih gue. Balik nanti. Kalau Allah Taala baru, itu sholat putih. Aku bilang dari, makanya karena dunia memanfaatkan sisa umur ingkang kula panjenengan sedaya tasih gadahi, berusaha nyuwun dhateng Allah Taala ditakdir, diizinaken napa awake kanggo ibadah niku kanthi leres, kanthi shahihah. Lan gadahi arepan mugi-mugi dikabul, mugi-mugi ditampi kaliyan Allah Taala. Boten ditampi pripun, ditolak kali Allah Taala. Nek balik nang mriki malih, masuk udah dibalik maca kitab iki. Kabar-kabar. Nah, niki lho di Allah Taala didhawuhaken Allah Taala boten remen dhateng sinten. Yen niku menungso ingkang alim, ingkang pinter urusan donya, tapi jahil. Jahil itu bodoh kasarane. Urusan akhirat Allah Taala itu boten remen. Ya. Ini hadis begini. Dari keterangan itu begini diriwayatkan Imam Baihaqi, Ibnu Hibban dan kitab Sahih. Ini hadis dawuh Kanjeng Nabi itu. Allah Taala boten remen dhateng manungsa ingkang pinter urusan dunya tapi bodoh urusan akhirat. Coba jenengan kalian pribadi panjenengan. Ketika urusan dunia, kita rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan dunianya untuk dunia. Dunianya untuk dunia. Maksudnya berikut, contoh yang usaha modal, duit-duit, ada dodol, modal. Ridho, rela dengan suka hati untuk menjadikan hartanya ini modal untuk berdagang dengan tujuan mencari dunia lagi. Kita rela itu, kita rela dengan suka hati. Tapi itu urusan akhirat. Bolak balik rutinan, nggak bosan deh. Bolak balik modal ngaji, gitu, Nanti diyakin boten. Ya saya boleh, masya Allah. Kalau pulau lagi dengan Allah harus ngandani, mari pengertosan, diciptane, kersane, ibadah. Ibadahnya pripun. Nah, itu sing kedadi ilmoni. Nyambut gawe saged dados ibadah, saged boten. Nah, makanya itu bahas niku tentang masalah hukum syariat niku. Wonten gangsal haram, fardu, sunnah, makruh, mubah utawi jaiz. Lah kados sewu makan, minum, mandi niku hukumnya jaiz, tapi iso dadi ibadah. Pripun ketika niki wau perkara mubah niki wau dikaitne kali Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya jadi ibadah, ini derajatnya munggah jadi sunnah. Ngoten lho. Enggak paham ya Allah ya ini. Program gitu, kok ini kayak gitu. Oke, bagi dia apa? Bijak betul dewe. Nah, saya begitu lalu, terus ketika kita sholat semua bagian itu lakukan dengan sempurna. Jika kalau maksud sempurna itu sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, karena sudah beliau mengingatkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Semua bagian. Nah ini wau tadi bahas i'tidal. Ini pun i'tidal supaya Kanjeng Nabi ini kok ketika mengangkat tangan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, posisi tangan sempurna seperti saat takbiratul ihram. Ketika turun Rabbana lakal hamd. Nah, itu kesempurnaan saking i'tidal. Terus memiliki didawakan malih
suatu kemakruhan bagi orang yang sholat, yaitu meletakkan ketika i'tidal atau i'tidal, ketika i'tidal sampai Allah liman hamidah. Jadi kok asto kiwone balik kados yang mau Fatihah. Terus ngeten iki. Wonten apa boten? Wonten. Niku makruh boten dalile. Nek riye kula aturaken dadi ngaji Anwar, kenapa sangat ngaji Anwar itu? Bagaimana saya mengatakan kalau itu niatnya untuk agar tidak tangannya serawean dibolehkan, jawab kula keliru. Dibolehkan kula gak berdalil apa, ternyata boten wonten dalile kula kados. Iki kula ngelawat jawaban kula. Engko dikira kula ngomong niku mesti bener gak? Jadi mau salah niku. Salah kasus kula ralat ping malih sing piye pun kula ralat niki wonten ajaran kula ralat malih. Jadi ketika sampai Allah liman hamidah ini tangan balik niku boten wonten dasar. Para sahabat tidak melakukan. Nabi Muhammad melakukan sedekah ngeten iki hanya ketika membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Fatihah bisa di rakaat ketiga dan 4, di rakaat pertama dan kedua bisa Fatihah dan surat. Dia seperti ini. Di lain itu tidak ada. Jadi tiang ikan balik ngeten iki dalile napa mawon tidak bisa dibenarkan. Kenapa tidak ada dasarnya? Satu kemakruhan. Yang saya mau tapi tidak membatalkan sholat. Namun itu kanjeng Nabi boten lapan niki, lan boten wonten riwayat saking sahabat ingkang lapan ngeten iki boten. Tidak ada dalilnya. Jadi diwastani barek dalile bid'ah ngono. Tapi ojo bid'ah itu lalang, kok dolala bid'ah iki kabeh. Nggih. Bid'ah niku aku ono penjelasane. Ojo bid'ah itu dolala. Dolala niku mesti bid'ah iki coret. Wonten bid'ah sing dolala. Dari bid'ah iki bid'ah iki. Iki bid'ah iki lho. Mik lho bid'ah. Iki bid'ah. Nasi bid'ah nasi. Tapi enggak. Ayo kan sampai dikasih Facebook ya tadi. Nah, kan baru ada wonten toyo mandat udan, niku toyo asrep remenane kanjeng Nabi. Tapi kok dibasani makire wonten udan gereja kan. Wonten tapi terus riwayat Abu Dhar niku ketika terpisah kali rombongan kanjeng Nabi. Kalau amat ibadah ketika safar itu Abu Dhar terpisah. Nah Abu Dhar berada di Jawa Rampung. Abu Dhar setelah wonten waktu ceklokannya tadi itu wonten toyo. Terus Abu Dhar mendetno ada ibu bising saking kulit itu nami kirbah. Nah ini dilengkakan ini kirbah ini. Pemanahe kali ngomong Abu Dhar ini niki toyo remenane kanjeng Nabi. Toyo asrep. Dilebetaken kirbah. Nah terus kita cerita Abu Dhar ketika nyampe kanjeng Nabi itu, nah ini diatur ya Rasulullah ini kesukaan. Jadi toyo asrep niku kanjeng Nabi remen. Saya kali dengan Mas Tani es di mongkol lah, oleh ngomong es, orang bid'ah. Maksudnya orang bid'ah ini, kalau itu dosa, nggak pokok itu. Tuh, yang itu ini. Izin, siap. Pertanyaan. Mau saya mau ngomongin gitu. Betul Pak. Begini, apa di masjid kami ini kan pas saat sholat zuhur ini, Bu. Ini kita itu bercampur dengan jamaahnya anak-anak SD. Iya. Jadi itu kalau pas saat campur itu ramenya itu ya nggak bisa kami tinggalkan. Nah, kami kemarin punya ide kalau jamaahnya itu kita pisah di belakang itu boleh apa tidak? Harusnya kan seperti itu. Ketika sholat, khususnya yang di depan, ya, ini yang orang yang mohon maaf usianya pun sepuh. Dengan artian sepuh ini saya anggap usia dan pemikirannya, termasuk ilmunya, dia mengerti. Nah, kenapa? Ketika nanti imamnya batal, maka bisa menggantikan. Ya, sembunyi cili-cili. Iya, ada orang kecilnya, ini kan repot nantinya. Kemudian dia pergi
Makanya disarankan kalau untuk anak-anak kecil itu di belakangnya yang dewasa. Ketika dia rame, ya saya cilik saya rame, kasih tua sih rame sebenarnya. Karena si tua dia rame, ngomong. Ya cilik pahami ketika anda ibadah, terus ibadahlah. Bagaimana anak kecil ini mengganggu? Ya kan ojo kok ini. Nah kalau dia diusir dari masjid, tidak boleh ke masjid, ngempeni ibadah sing sepuh-sepuh niki wau. Nek kula gak setuju. Tidak ngangkringan sapa sing tanggung jawab. Terus sing sepuh-sepuh niki saya nggih gimana umur sebenarnya. Saya umur sepi ke masjid orang olah. Izin, kendalanya kalau kemarin sempat kami pisah itu sab yang dewasa sama yang sab anak-anak ini terpisah satu sab gitu. Enggak apa. Sebetulnya dia kan belum balik, belum punya kewajiban untuk sholat. Sholatnya dia dalam rangka latihan, membiasakan diri dia untuk ke masjid untuk sholat. Terus mulai kan terus pikir, terus nonton itu. Makanya ini kan Allah 10 sampai akhir. Nek nyun sewu anake di putrane dielingi kali tiyang itu tersinggung utawi loro ati. Yo Pak, boke kono melo ning masjid kancang anak iso sholat. Jadi ketika dia wajar lah dielingi. Jadi mohon maaf ketika saya mengatakan cilik nonton itu, tapi jangan dibiarkan los, enggak, tetap ada warning. Jangan nangis, waktunya sholat. Nah, ini pas dari sholat tuh, ojo tekan-tekan sholat. Jadi yang ini kita banyak gak bingung kayak pemilih. Jadi warning itu tahu sebelum atau sesudah. Ya, diingatkan. Ada yang mengatakan ditaruh di sela-sela niki pulau untuk buatan pas ini. Namun dilari-lari ketika dia lepas berarti soknya sedang gerak. Jadi yang dewasa itu sholat aja, sholat disesuaikan, menyesuaikan dengan diri dapatkan anak-anak di belakang. Nanti diberi pengertian, termasuk kan misalnya di masjid ini kan ada TPA. Yaitu diminta ustadz-ustadzanya untuk memberikan pengertian kepada anak-anak bagaimana sikap, bagaimana adab, etika, sopan santun ketika melaksanakan sholat. Tetap harus begitu juga di rumah orang tua memberikan ini pengertian. Jadi tanggung jawabnya bersama anak itu. Nah, ini saya orang tua sing gak trimo oleh anake diloroi ngoten niku ya saran kula ya melok kan tulan anakmu. Gandengan jejeren ngene. Kok anake ngono. Ya bahasa guyonan kula anake ngono coba kali tenan. Jadi sederhana ngeten. Karena anak sama orang tua mesti ada rasa mau. Ada hormat atau mungkin takut. Harus itu. Izin, aturan. Beda dari masalah tadi, kemarin kan membahas masalah wudhu ini, Bu. Iya. Tapi menyampaikan kalau wudhu itu sunahnya duduk. Saya kemarin sempat scroll apa itu di media sosial. Saya melihat beliau Habib Umar itu memang wudhunya duduk tapi pakai apa ya? Izin pakai ceret. Ini kendalanya yang mungkin di kami ini, ya mungkin apa? Kita kan ada sanyu ini di rumah, Bu. Sanyu ini kan alirannya kenceng, Bu. Kalau misalnya diputar separuh kan mesinnya nahan gitu. Itu berkaitan aliran air sanyu loh, Bu. Ini banyak. Baiknya ini memang alirannya kecil atau sesuai dengan kecepatan sanyu gitu. Nah, ini atau memang pakai cat dulu. Nah, kalau pakai jet, mungkin waktu Habib Umar itu mencontohkan di tengah-tengah, tidak ada apa air keran itu tidak ada, makanya di bio dibantu pakai ceret. Ya, nah untuk mengenai sebetulnya begini, kalau kita wudhu di masjid, airnya itu air wakaf, jangan sampai membuang-buang tanda kutip sebelum masuk ini.
Nopo iki? Pemburusan air. Digiene sewot, cok. Nggih. Gunakan seperlunya. Khawatirnya nanti bisa menjadi satu keharaman. Pertama makruh dulu. Contoh, sunnahnya 3 kali. 4 itu makruh. Yang keempat ini basuhan yang keempat itu menjadi makruh. Bisa jadi menjadi haram ketika sampai berulang-ulang. Oh, ada buat kayak ini kabar dari dulu haram ini. Jadi ya, ini bahas masih dulu. Ya. Terus kalau di rumah bagaimana? Apakah boleh punya air saya yang bayar saya? Kan hak saya mau tak polno mau gak tak polno betul, tapi harus diingat. Inang badirina karena ikhwana saya di susunan mubadir ini konjone setan. Meskipun wae dhewe, meskipun punyanya sendiri, maka gunakan seperlunya. Kalau lebih di masjid, karena masjid ini airnya sifatnya wakaf, nggak boleh sembarangan. Nah terus bagaimana ini? Nah, jangan harus mikir, masa pulau sih mikir. Jangan dapat tandurkan, atau mungkin cara paling gampang ember, zaman pulau itu, kaleng tapi ember, digulung isope, disumpel yang sandal, ini sampai sandal. Paham ya? Nah, ini kalau kecilkan mesinnya, yang jelas kan untuk bikin dia pandor, kayak tripod. Paham ya? Ya, intinya jangan sampai mubadir. Terlebih ketika kita menggunakan airnya masjid, karena masjid ini sifatnya airnya, termasuk airnya menjadi wakaf. Pun, nonton balik. Ye, monggo Mas Yuku. Untuk yang yang membaca yang Rabbana lakal itu posisi tangan sudah. Iya, rampung. Tapi Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya kurang lebih sedikit apa-apa. Sebenarnya kan Rabbana lakal hamd itu nopo-nopo. Terus posisi pun mandatnya tinggi, Rabbana lakal hamd. Itu dikirim ibadah. Ketika sampai Allah liman hamidah ini dibahaskan zikir intikal perpindahan. Kalau Allahu Akbar itu zikir intikal perpindahan. Makmum suaranya jangan sampai melebihi dari kanan kiri. Kanan kiri aja sudah makruh. Tapi minimal telinganya sendiri dengar. Allahu Akbar. Kami Allah. Terus kliennya waktu kita ada begitu. Bagaimana di Masjidil Haram? Kan wonten to. Niku nggih masjid-masjid wonten sing nyuntun niku. Biasanya pas tarawih. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu zaman dulu dilakukan. Karena apa? Belum ada mix. Nah, kalau sekarang mau dilakukan ya tidak apa-apa. Pokoknya jangan sampai ada yang merasa terganggu. Ya, mungkin yang terganggu. Ya, mana balik? Ya. Ada doa iqdal. Sampai Allah liman hamidah Rabbana terus ditambah Rabbana alhamdulillah usama Ya. Niku kesunahan nopo boten. Terus umami boten dipun mawas namun dipun wala haram. Mereka sampun cekap. Semuanya ada dari kata sunnah, ada hadisnya itu. Rasulullah juga pernah. Nah ini, Sami Allah liman hamidah pokoknya ya. Beliau mengatakan, sudah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlan sana'i wal majdi ahaqqa ma qala abdu wa kullana lakal abdu la mani alima aqaida wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'ul jaddi minkal jadd. Niku dawa iki hadis sunah sing jenengan aturaken
Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Nggih wonten sekedhap. Nah ini Sayyidina Abu Hurairah. Kanjeng Nabi namun maos sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Sami namun iki lho Rabbana lakal hamd sampe iki. Terus iki hadis nah itu juga sunnah. Yang panjang atau sing waca itu wau sunnah, yang pendek Rabbana lakal hamd di sunnah. Wonten dasare sedoyo. Pripun? Nah, menawi imam cukup iki Rabbana lakal hamd. Kami pun sampun biasa maksudipun ngantos obat rampung. Namun kami buatan agem raosipun malah buatan napa buatan komplek ngaten. Oke, buatan dari soal, buatan apa-apa. Buatan apa-apa. Terus sedaya niku wonten dari sunah, sedaya sunah. Yang panjang di sunah, sing pendek di sunah. Ini wonten dari sedaya. Buatan saya khawatir. Dalam artian apa? Ini tidak sunnah semuanya. Makanya ketika dengan manggihi ingkang boten sami, pun kesusu, salah. Mungkin boten niku sing kula mungkin jenengan boten ngertos dalile. Kados iki mungkin jenengan dene wis semerap. Kok boten drowo meniku. Ah, boten niku. Paham nggih? Bu? Nggih, pun insyaallah. Sosok sing bisa paling panjang umur di pantai umur bisa balik datang aktivitas begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliman sirri minna Manatihi sirra'anna Wa abina Wa fu'anna Wa kullana Haitsukunna Bismillahirrahmanirrahim.
Kena bukit pangapunten dohir batin walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.